Ziele in Deutschland அப்படின்னா travel places எந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகலாம் tourist places in Germany. So Berge, Meer oder Stadt. So mountains, sea or city. இந்த மாதிரி welche Reiseziele kennen Sie in Deutschland? Erzählen Sie. So உங்களுக்கு ஏதாவது travel destination ஜெர்மனில இருக்கிறது தெரியும்னா அதை பத்தி நீங்க சொல்லலாம். So example, ich kenne Berlin. Dort war ich schon einmal. In Berlin habe ich. எனக்கு பெர்லின் தெரியும், நான் அங்கே ஒரு வாட்டி போயிருந்தேன். ஸோ பெர்லினில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஓ மாக்கண்டி டாய்ச்சன் கேன் உர்லாப். ஸோ ஜெர்மன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக எந்த இடத்துக்கு வந்து வெக்கேஷனுக்கு போவாங்க. ஸோ இந்த 3 டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 டெக்ஸ்ட் படிச்சுட்டு ஓயின் ஃபாரண்டி டாய்ச்சன் கேன் வாஸ் மாக்கன்சி டாட். ஸோ எங்கே போவாங்க அப்படின்றது. ஸோ உர்லாப் இஸ்ட் ஜூ ஹவுஸ். Urlaub zu Hause ist in. Die Deutschen reisen gern und viel ins Ausland und auch in Deutschland. Dort machen 35% Urlaub. ஸோ ஜெர்மன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க. அப்ராடும் சரி இல்லை ஜெர்மனிக்குள்ளவும் சரி. ஸோ அங்கே வந்து மோஸ்ட்டாக 35% வந்து வெக்கேஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இது யாராச்சும் படிங்க. ஏ டெக்ஸ்ட் ஆ. Norden oder Oste. Die Deutsch fahren gern in den Norden von Deutschland und machen Urlaub am Meer oder auf einer Insel. Dort kann man schwimmen, Sports machen und den Urlaub genießen. Es ist nicht so warm wie in Sudan, aber die Landschaft und die Stände sind wunderschön. படிச்சிட்டிங்களா? படிச்சிட்டேன் மேம், பட் ஆனால் ப்ராப்பராக படிக்க தெரியல. ஓகே ஸ்பெல்லிங். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ஒன்றும் இல்லை. நார்ட் ஆர்டர் ஆஸ்ட் சி. ஸோ நார்த் இல்லைன்னா பால்டிக் சி. ஸோ டி டாய்ச்சன் ஃபாரன் கேன் இன் டென் நார்டன் ஃபான் டாய்ச்லாண்ட் உன் மாக்கன் உர்லாப் அம்மியர் ஆர்டர் ஆஃப் ஐனர் இன்சல். ஸோ ஜெர்மன்ஸ் மோஸ்ட்லி எங்கே போவாங்கன்னா நார்த் ஜெர்மனி அந்த சைட் போவாங்க. அங்கே சி கிட்டேயோ இல்லைன்னா ஒரு ஐலாண்டு, இன்சல்னா ஐலாண்டு, அங்கே வெக்கேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. டாட் kann man schwimmen, Sport machen und einfach den Urlaub genießen. ஸோ அங்கே வந்து ஸ்விம்மிங் போகலாம், எக்ஸசைசஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சிம்பிளி வெக்கேஷனை என்ஜாய் பண்ணலாம். Es ist nicht so warm wie im Süden, aber die Landschaft und die Strände sind wunderschön. So it is not so warm. சவுத்தில் இருக்கிற மாதிரி வார்மெல்லாம் இருக்காது, ஆனால் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பும் சரி பீச்சஸும் சரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒன் பே யாராச்சும் படிங்க. Stadtreisen sind bei den Deutschen sehr beliebt. Nummer 1 ist natürlich Berlin, die Hauptstadt, aber auch Hamburg, München, Essen und Polen sind popular. In den Staaten gibt es viele Angebote für Culture, aber auch viel Nature in den Parks, so ist der Urlaub nicht langweilig. Stadtreisen sind bei den Deutschen sehr beliebt. So city tour வந்து ரொம்ப favorite for Germans. Nummer 1 ist natürlich Berlin, die Hauptstadt. Aber auch Hamburg, München, Dresden und Köln sind popular. So number 1 is of course Berlin, the main city, capital city. அதோட சேர்த்து Hamburg, München, Dresden, Köln அதுவும் popular. In den Städten gibt es viele Angebote für Kultur, aber auch viele Natur in den Parks. So ist der Urlaub nicht langweilig. So சிட்டிஸில் வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும், கல்ச்சுரல் ஆஃபர்ஸு அண்ட் நிறைய நேச்சர் பார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ வெக்கேஷன் வந்து போரிங்காக இருக்காது. நெக்ஸ்ட்
Die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch, aber zum Wandern, Skifahren und Natur genießen sind sie perfekt. Die Deutschen fahren zum Beispiel gern nach Garmisch, Partenkirchen oder Berchtesgaden. Wir bewegen Sohn, Dorfer und gutes Essen. Ein Traumurlaub. 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 Die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch, aber zum Wandern, Skifahren und Nature genießen sind sie perfect. So mountains in Germany வந்து not so big, ரொம்ப ஹைட்லலாம் இருக்காது, aber ட்ரெக்கிங்க்கும் ஸ்கீயிங் போகிறதுக்கும் இல்லை நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டான பிளேஸ். Die Deutschen fahren zum Beispiel gern nach Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgaden. ஸோ ஜெர்மன்ஸ் வந்து காமிஷ் பார்டன்கிர்ஷன் அந்த இடத்துக்கோ இல்லை பெட்டஸ் கார்டன் கிட்டேயோ போவாங்க. அங்கே போனால் நிறைய மூமெண்ட் நடந்து போகிற மாதிரி நிறைய வே இருக்குது. ஃபீல பெவேகும் ஷோன டார்ஃபர் நடுவில் போகும்போது நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான வில்லேஜஸ் அண்ட் கூட்டு சீசன் நல்ல ஃபுட்டு. ஸோ அங்கே போனாலே அது வந்து ஒரு ட்ரீம் வெக்கேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, wohin fahren die Deutschen gern? Was machen sie dort? ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இந்த பேசேஜ் எடுத்திங்கன்னா எங்கே ஜெர்மன்ஸ் போவாங்க? டி டாய்ச்சன் ஃபாரன் கேன் அண்ட் டி நாட்ஸி ஃபார் டாய்ச்லாண்ட். ஸோ வாஸ் மார்க்கன் சி டாட் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? டாட் கன் மன் ஸ்விம்மன் ஸ்போர்ட் மார்க்கன் உன் ஐன்ஃபாக் டென் உல்லோ கெனீசன். ஸோ அடுத்தது இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? டி டாய்ச்சன் ஃபாரன் ஸ்டார்ட் ரைசன். நம்ம பர்லின், ஹாம்பூர்க், மென்ஷன், ரீசன் அதில் அங்கெல்லாம் போவாங்க. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? வாஸ் மார்க்கன்சி டாட் இன் ஸ்டார்டன் கிப்டஸ் ஃபீல அங்கே போட்ட ஃபார் குல்ச்சுவர். ஸோ உன் நேச்சர் இண்டன் பார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து டி டாய்ச்சன் ஃபாரன் கேன் இன் பெர்கர் மவுண்டன்ஸ். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? வாண்டன், ஸ்கீஃபாரன், நேச்சுரல் கெனீசன் அந்த மாதிரி போவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஷாப அப்ஷிக்ட் ஆ கிலீசன் பேராகிராஃப் ஏ வந்து படித்தேன். டி டாய்ச்சன் ஃபாரன் கேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் பிகினிங் வந்து இப்படி இருக்கணும். ஷாப அப்ஷிக்ட் ஏ அப்ஷ்னிட் ஏ ஆ கிலீசன் டி டாய்ச்சன் ஃபாரன் கேன் இன் த நார்டன் von Deutschland. Und dort kann man schwimmen, Sport machen und einfach den Urlaub genießen. So அந்த மாதிரி. So ich habe Abschnitt B gelesen. So die Deutschen fahren gern die Städte. ஸோ அப்புறம் என்னென்ன சிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் பற்றி சொல்லணும்னா நல்லா நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அப்புறம் markieren Sie wichtige Informationen in Text. ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் படிக்கணும்னா இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மார்க் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கணும். எங்கே போவாங்க, என்ன பண்ணுறாங்கன்றது தான் மெயின். ஸோ அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. வே ஃப்ராகன் ஹெல்ஃபன் யார், என்ன, எப்போ அப்படின்னு டபிள்யூ கொஷின்ஸ் வாஸ், வி, வேர், வரும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கே போகிறாங்க, அந்த டெக்ஸ்ட்டில் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது. இது இப்போதுலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். A2லெல்லாம் இன்னும் பெரிய பெரிய டெக்ஸ்ட்டு ஆடியோஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும். நீங்கள் முதல்லேருந்தே படிக்கணும். நீங்கள் லாஸ்ட்டில் படிச்சிங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது. நான் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடுவேன். ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மெயின் எக்ஸாம் என்னதுன்னா B2 எக்ஸாம் தான். அந்த B2 எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும். அதனால இந்த டெக்ஸ்ட்டு, ஆடியோஸு, இந்த கிராமர் எல்லாம் நான் ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போயிட்டு எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணுவேன். சரிங்களா? ஓகேவா? ஸோ இந்த லாஸ்ட் பேஜ் எல்லா லெசன்லேயும் இருக்கிற லாஸ்ட் பேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எப்போ படிக்கணுன்னாலும் இந்த லாஸ்ட் பேஜ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் நீங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் பண்ணதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இது பண்ணிடுவீங்களா இல்லை பண்ண முடியாதா? ஸோ இது ஒன்றும் எதுக்கு பெண்டிங் நான் வைக்கிறது, படிச்சிடலாம்.
ஓகே, இது யாராச்சும் படிங்க. Christian Newton in Winter bin mit Weiner Freunden zum Skifahren nach Salzburg geflogen. Nach der Ankunft ist es passiert, ich habe den falschen Koffer genommen. Mein Koffer ist schwarz wie ganz viele. Ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt. Ich habe den Koffer aufgemacht, aber die Sa Socken haben nicht mehr gehört. Da waren nur T-Shirts und Badehosen. Ab dem Moment war ich total faul, denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gechillt und Filme und Videos geschaut. Nach 2 Tagen war der Koffer da. Das Wetter war wunderbar, wunderbar und ich bin Ski gefahren. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Für der nächsten Reise kaufe ich einen Koffer in Grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. So in Winter bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren nach Salzburg geflogen. ஸோ வின்டரில் வந்து அவங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஸ்கீயிங் போயிருக்காங்க சால்ஸ்பர்க்கு. Nach der Ankunft ist es passiert. So after the arrival it happened. Ich habe den falschen Koffer genommen. I took the wrong suitcase. Mein Koffer ist schwarz wie ganz viele. என்னோட சூட்கேஸும் பிளாக்கு, பார்த்தா மற்றவங்க நிறைய பேர் சூட்கேஸும் பிளாக்ல தான். Ich habe es das erst am Abend im Hotel gemerkt. ஹோட்டலுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா ஈவினிங்கில் வந்து அந்த சூட்கேஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ich habe den Koffer aufgemacht, aber die Sachen haben nicht mehr gehört. I opened the suitcase and the things doesn't belong to me. Da waren nur T-shirts und Badehosen. அதை பற்றி வெறும் டிஷர்ட்டு, ஸ்விம்மிங் பேண்ட்ஸ் அப்படி தான் இருந்துச்சு. Ab dem Moment war ich total faul, denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. ஸோ அந்த மூமெண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப ஐடலாக இருக்கிறாங்க, ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல். பிகாஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட சூட்கேஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gechillt und Filme und Videos geschaut. இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாங்க, ரூம்லேயே அவங்க நிறைய ஃபிலிம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சில் பண்ணுறாங்க. Nach 2 Tagen war der Koffer da. Der Wetter war wunderbar und ich bin viel Ski gefahren. So 2 days அப்புறமா என்னோட suitcase வந்துடுச்சு. The weather is wonderful and I went for skiing. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. 4 weeks கழிச்சு again we came back home. For the next Reise kaufe ich einen Koffer in grün. So next travelக்கு நான் வந்து green கலர்ல suitcase வாங்க போறேன். Das ist meine Lieblingsfarbe. That is my favorite color. So இதுக்கு என்ன மாதிரி questions form பண்ணலாம்? அவங்க யார் கூட போனாங்க? எதை தொலைச்சாங்க? Yes. ஸோ எப்போ போனாங்க, எங்கே போனாங்கன்றது இது பண்ணலாம். யார் கூட போனாங்க? Wohin ist Christian im Winter geflogen? ஸோ எங்கே போனாங்கன்றது. Was hat Christian im Koffer gefunden? ஸோ சூட்கேஸில் என்ன இருந்துச்சு?
One kommt der richtige Koffer. ஸோ ரைட்டான சூட்கேஸ் எப்போ வந்துச்சு? வி verbringt seit கிறிஸ்டியன் seinen Zeit. ஸோ வந்து அவர் அந்த டைமில் கிறிஸ்டியன் வந்து டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணார்? welche Farbe hat der neue Koffer? புது சூட்கேஸ் வந்து எந்த கலரில் வாங்குறேன்னாரு. ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதுங்களா? ஸோ A1 வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது நமக்கு. ஸோ A1ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிவைஸ் பண்ணணும். நம்பர்ஸ் ஆல்ஃபபெட் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வே பற்றி சொல்கிறேன். இப்போ இந்த 12th லெசனில் வந்து நம்ம வே போகிற வழியை பற்றி இங்கே வந்து பார்க்குக்கு எப்படி போகணும், மார்க்கெட்டுக்கு எப்படி போகணும், அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஐனா போஸ்ட் கார்ட்டை ஷைபன் டு ரைட் அ போஸ்ட் கார்டு. போஸ்ட் கார்டு எழுதுறதுக்கு எப்படி அன்ரீடர் எப்படி அவங்கள அட்ரஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் என்ன பிளேஸ்லேருந்து நீங்கள் லெட்டர் எழுதுறீங்க, ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணீங்க, க்ரீட்டிங்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கப்புறமா ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் மாற்றி மாற்றி எழுதலாம். ஒரே மாதிரி எழுதிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஸோ இது ஜூஎஸ்ட், டன், டனாக், ஸ்பேட்டர், ஜும்ஸ்லூஷ், ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வெதரை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணோன்னா இது யூஸ் பண்ணலாம். The sweater is shorn, necked boot, இல்லை es ist windig, bewolkt, இல்லை es regnet, schneit, es ist warm, kalt oder heiß, es ist sonnig. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நல்ல வெயில் அடிக்குது இல்லைங்களா, அப்போ es ist sonnig. Es ist sehr heiß, very hot அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா மண் என்ற வேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒருத்தர் அப்படின்னு இன் ஜென்ரல் காமனாக ஒருத்தர் இங்கே இந்த ஊருக்கு போனால் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த மண்ன்றதுக்கு வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு என்ன கான்ஜுகேஷனோ அதே சேம் கான்ஜுகேஷன் தான் இதுக்கும் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் தென்னா பிகாஸ் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறது. ஒன் கொஷன்ஸ் பர்சனை பற்றி கேட்கணுன்னா வேர், வேன், வேம். திங்ஸை பற்றி கேட்கணுன்னா வாஸ். வேறுனா யாரு, ஹூ. வேணுன்னா ஸோ என்ன சொல்கிறது, அக்குசாட்டிவ்ல நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வேறையா இருந்துச்சு. இஷ் ட்ரெஃபர். ஸோ இஷ் ட்ரெஃபர் மைனன் ஃப்ராய்ண்டட். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. யாரை மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்து வேன் யூஸ் பண்ணணும். வேன் ட்ரிப்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம், அந்த வேன். ஸோ வேம்ன்றது யாரோட போனீங்க, அது மோஸ்ட்லி மிட் வேமோட ஆரம்பிக்கும். மிட் வேம் கேஸ் டூ இன் ஸ்கீனோ. சினிமாக்கு யாரோட போவ, மிட் மைனம் ஃப்ரைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வாஸ்ன்றதுக்கு வேர்ட். பிளேசஸை பற்றி கேட்கணுன்னா ஒஹின், ஓவர் வச்சு கேட்கணும். டைமை பற்றி கேட்கணுன்னா ஒன்னு, வீலாங்க. ஆர்ட் அண்ட் வைஸ் எப்படி நடந்துச்சு, மேனர், அதுக்கு வி. குருண்ட். ரீசன் கேட்கணுன்னா வரும்னா வை, அது சொல்லணும். ஸோ உங்களுக்கு முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுங்கள். ரொம்ப இது கேம்ஸ் மாதிரி தான், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். படித்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா, இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியம் உங்களுக்கு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய லெட்டர் உங்களை கேட்க மாட்டாங்க, ஆனால் இவ்வளோ பெரிய லெட்டர் நீங்கள் வந்து B1 B2 எக்ஸாமில் எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஆனால் அவங்க இங்கேயே எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம். எப்படி எழுதியிருக்காங்க, சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாமே நல்லா செக் பண்ணிக்கிங்க. இதுலேயே ஆடியோ இருக்குது, ஆடியோ கேட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம். இது ஒரு நீங்கள் டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணுங்கள். டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பேஜ் இந்த பிடிஎஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் நிறைய கிராமர் எல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த கிராமராக இருந்தாலுமே நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், படிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே சென்டென்ஸ், வேர்ப், கான்ஜுகேஷன் எல்லாம் இருக்குது. எண்டிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு இருக்குது. நிறைய செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்கே சில செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதையும் படிச்சுக்கோங்க. இன்னும் கொடுத்தாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, இங்கே செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ் சிலது கொடுத்துருக்காங்க, இதையும் படிங்க. unregal magic verb and irregular verbsனா என்னது, நடுவில் ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் ஆகுது எல்லாமே irregular verbs அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கான்ஜுகேஷன் பண்ணும்போது ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் இருந்தால் அதுக்கு எல்லாமே irregular verbs. ஸ்பெஷல் verbs வந்து sein verb, haben, werden. சைன்னா இஷ், பின், டு, பிஸ்ட் அப்படின்னா ஐ ஆம், யூ ஆர் அப்படின்னு. இஷ் ஹாபன்னா ஐ ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லி. இஷ் வேர்டு அப்படின்னா ஐ பிகம். இஷ் வேர்டு லேரரின் ஐ பிகம் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வேர்டன். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஏஜ் இவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்றதுக்கு இஷ் வேர்டு ரைஸ் இஷ் யார. இஷ் வேர்டு ரைஸ் இஷ் எனக்கு 30 ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஸோ உங்களோட ஏஜ் சொல்லும் போது இஷ் பின் 20 யாரு ஆல்ட் இப்படி தான் சொல்வீங்க, ஓகேங்களா. ஆனால் உங்கள் பர்த்டே வருது, எனக்கு 30 ஆக போகுது வயசு அப்படின்னு சொல்லும்போது இஷ் வேர்டு ரைஸ் இஷ் வேர்டு 25 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மோடல் வேர்ப்ஸ் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம், மிஸ்ஸன், குவனன், ஓலன், டுர்ஃபன், சாலன், இது எல்லாமே மாடல் வேர்ப்ஸ் இந்த A1 லெசன்ல நம்ம கற்றுக்கிட்டது. அப்புறம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன், டூ வந்தாலே எஸ்டி எண்டிங் வராது. எதுக்கு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ அதில் வந்து எஸ்டி எண்டிங் வராது. காம், ஸ்டே ஆஃப், ஃபங் அண்ட் ஜை ஆக்டிவ் இப்படி தான் வரும். ஆனால் மற்ற இதுக்கு எல்லாமே இது இருக்குன்னா கண்டிப்பாக டி எண்டிங்கு, ஜிக்கு வந்து இஎன் எண்டிங், இது கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இதுவே வந்து இஷ் பின்னு இஷ் ஹாப அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது. பாஸ்ட் டென்ஸில் இஷ் வார் இஷ் ஹட்ட யூஸ் பண்ணோம். ஐ வாஸ் ஐ ஹேட் அப்படின்றதுக்கு இஷ் வாஸ் டூ ஹவுசர். ஸோ ஐ வாஸ் அட் ஹோம் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு. அந்த பாஸ்ட் டென்ஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரிட்டாரிட்டும். பாஸ்ட் டென்ஸு 2 விதமாக இருக்குது, ஒன்று ப்ரிட்டாரிட்டமும் ஒன்று பர்ஃபெக்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்போக்கனில் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரிட்டாரிட்டும் வந்து மோஸ்ட்லி ரிட்டனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்டிங்க்கு. அப்புறம் இது கூட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மார்க்கன் வந்து கெமாக்ட் ஆகும். ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு வந்து ஜிஇ போட்டு இல இடி ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கடைசியில். ரீகல் மேசிக வேர்பனுக்கு. ரீகல் மேசிக வேர்பனுக்கு முன்னாடி ஜிஇ கடைசியில் இஎன்னு, நடுவில் சிலதுக்கு ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஐஇஆர்என்ல முடிக்கிற வேர்ப்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டுடியரனுக்கு ஸ்டுடியாட்டி, இது எல்லாமே பார்ட்டிசிப்ஸ் ஒய். பார்ட்டிசிப்ஸ் ஒய் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், நீங்கள் வந்து இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது, பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் பிளேஸில் ஹாபனோ இல்லை ஜைன் வேர்போ வரும். கடைசியில் வந்து இந்த மாதிரி கெலான்ட்டு கெஃபாரன் கடைசியில் வரும், அதுக்கு தான். ஸோ சில வேர்ப்ஸ் எல்லாம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். டெங்கன் வந்து கெடாக்ட், விசன் வந்து கிவூஸ்ட் அப்படின்னு வருது. ஸோ ட்ரெண்ட் பாரே வேர்ப்ஸ் அப்படின்னா செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ்க்கு நடுவில் ஜிஇ வருது. ட்ரெண்ட் பாரே வேர்ப்ஸ்க்கு நடுவில் செப்பரேட் பண்ணுற இடத்துல ஜிஇ வரும். கடைசியில் சிலதுக்கு டி வரும், சிலதுக்கு இஎன் எண்டிங் வரும். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதெல்லாமே நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ இது பர்சனல் ப்ரோனோமன், அக்குசாட்டிவ், டாட்டிவ். ஃபியோர் வந்தால் எஃப்யூஆர், ஃபியோர் வந்தால் மிஷ், டிஷ், ஈன் இது யூஸ் பண்ணுவீங்க. இது எதுக்கு எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க ஞாபகம் இருக்கா? கெஃபாலன், ஸ்டேயன், ஹெல்ஃபன் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா எது யூஸ் பண்ணும்?
dative personal pronoun யூஸ் பண்ணும். gefallen, stehen, passen, helfen. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா kannst du mir bitte helfen, kannst du mir bitte helfen. ஸோ அப்போ மியர் அப்படின்னு சொல்லு. இந்த மிஷ் டிஷ்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? der Kuchen கேக் வந்து ist für mich எனக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது மிஷ் யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஃபார் வந்தாலே நீங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். இஷ்னா மிஷ், எனக்குன்னா மிஷ், உனக்குன்னா டிஷ், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். மற்ற டாட்டிவ் பர்சனல் ப்ரோனமன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? gefallen, stehen, passen இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் வந்துச்சுன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணும்? ஸோ தி Jacke gefällt mir sehr gut. இந்த யாக்கை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த மியர் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது மறந்துட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்படி சொல்லும்போது இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும். எஸ்டன், ஸ்வைட்டன், ட்ரிட்டன், ஃபியர்டன், ஃபும்ஸ்டன், செக்ஸ்டன். ஏன்னா டேட் எல்லாம் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டேஸும் சரி, மந்த்தும் சரி, சில பேர் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க, இந்த நம்பர்ஸில் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எஸ்டன் இது வந்து இது எது வரைக்கும்னா 9 and 10 வரைக்கும் டிஇஎன் ஆட் பண்ணுவீங்க. மற்றது எல்லாத்துக்குமே 30s 40s அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா எஸ்டிஇஎன் ஆட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்புறம் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வித் டாட்டிவ். ஸோ இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வந்தாலே நீங்கள் டாட்டிவ் கேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளேஸ், ஓஹின் எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு, இது வந்து டாட்டிவ். இதுக்கு ஃபுல்லாகவே டாட்டிவ். ஜூ, பை, ஹவுஸ், ஃபான், அப், அன், இன், நாக், சைட், ஃபார். ஸோ இதெல்லாமே டாட்டிவ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஓஹின்னா எந்த இடத்துக்கு போகிற, இஷ், ஜி, கேட், ஜூம், செஃப், லெஸ்வர், பேங்க். ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸு இதை தெரிஞ்சால் ஓகே பண்ணலாம். தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே போட்டுக்கலாம், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா பெட்டர். ஓனா எங்கே, வேர். ஓஹர்னா எங்கேருந்து வர அப்படின்னு. ஓஹின்னா ஜூ யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓன்னா பை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓஹர்னா ஹவுஸு இல்லை ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் ஏதாவது வீட்டிலேருந்து வரீங்க, இல்லை ஏதாவது ஊர்லேருந்து, ஈஷ் காமே ஹவுஸ் இண்டியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ ஹவுஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஈஷ் காமே ஹவுஸ் டைம் ஹவுஸ், வீட்டிலேருந்து வரேன், பேங்க்லேருந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹவுஸ் யூஸ் பண்ணும். இல்லை நீங்கள் பாஸை மீட் பண்ணிட்டு வரீங்க, ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணிட்டு வரீங்க, டாக்டரை மீட் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இது ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ். இவ்வளோதான் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, வேறு எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் வேறு எதுக்குமே போட முடியாது, இதுக்கு மட்டும் போட்டாலே போதும். ஜூ ப்ளஸ் டர், ஜுவர். ஜூ ப்ளஸ் டேம், ஜூம். பை ப்ளஸ் டேம், பை. ஃபான் ப்ளஸ் டேம், ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் ஸோ இது வெக்சல் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வித் அக்யூசாட்டிவ் ஆர் டாட்டிவ். ஸோ இது வெக்சல் ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னா சேஞ்சிங் ப்ரிப்போசிஷன். எங்கே வேணாலும் வரலாம், டாட்டிவ்க்கும் வரலாம், இல்லை அக்யூசாட்டிவ்க்கும் வரலாம். டாட்டிவ்க்கு, அக்யூசாட்டிவ்க்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், மூமெண்ட்டு. நான் இந்த ஃபோனை எடுத்து டேபிள் மேலே வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து இஷ் ஸ்டெல்ல, இஷ் ஸ்டெல்ல ஹேண்டி ஆஃப் டேன் டிஷ். ஸோ நான் வந்து என்னோட ஹேண்டியை வந்து டேபிள் மேலே வைக்க போகிறேன்னா ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஆஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆன் த டேபிள். ஓகேம்மா? their handy is
ஆஃப் டேன் டிஷ். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்னுக்கு வந்து நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன், மூமெண்ட் இருக்கிறதுனால டேன் டிஷ், டேர் டிஷ் வந்து டேன் டிஷ்ஷாக மாறி இருக்கு. ஆனால் மொபைல் வந்து டேபிள் மேலே இருக்குது, ஒரு பொசிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் டாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும். டேர் டிஷ்ன்றது டேம் டிஷ்ஷாக மாறும். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதில் எது வந்தாலுமே சரி, மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்து வைக்க போகிறாங்க, இல்லை யாராச்சும் எடுத்து வைக்க போகிறாங்கன்னா அக்குசாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அங்கே இருக்கு, ஒரு பொசிஷனில் இருக்குன்றது சொல்கிறீங்கன்னா டாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும். அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள், இங்கே ஏரோ மார்க் போட்டுட்டு இங்கே ஏரோ மார்க் போட்டிருக்காங்களா மூமெண்ட், அப்போ அக்குசாட்டிவ் கேஸ். ஒரு பொசிஷனில் ரவுண்டில் ஒரு பொசிஷனில் இருக்குன்னா டாட்டிவ். ஸோ இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்குது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. உன்ரிகல மேசிக் irregular verbs ஒரு ஃபுல் லிஸ்ட்டை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் வேர்ப்ஸ், மாடல் வேர்பன், ஸோ இதெல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாளையிலேருந்து நம்ம வந்து A2 ஸ்டார்ட் பண்ண